नमस्कार बंधुगण, आरंभ हो सारी पवित्र कार्तिक मास। एही कार्तिक मासटी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय मास अटे। कार्तिक मास समस्त मासमानंक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ अटे। यह धर्मर एवं पुण्यर मास अटे। कार्तिक स्नान कले आपणଙ୍କୁ अनेक तीर्थस्थानर स्नान करिबा ठारू मध्य अधिक पुण्यफल मिले। अनेक जन्मर पाप मध्य क्षय हुए। बंधुगण, कार्तिक मासरे किछि विशेष नियमर पालन करी आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा जे कार्तिक मासरे ब्रह्म मुहूर्तरू उठी घरर स्त्री लोक माने केउ पांचटी काम कले आपण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। एही पांचटी काम कले माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थायी रूपरे निवास करिबे। एक मास पर्यंत निश्चय एही नियम को पालन करंतु। देखिबे आपणक जीवन रे अनेक परिवर्तन आसीब। एही पांचटी काम ब्रह्म मुहूर्तरू उठी करिनेले धन संबंधीय समस्त असुविधा गुड़िक दूर हेबा सह आपण ऋण करजरू मध्य मुक्ति पाइजिबे। सबुकिछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। बंधुगण, अक्टोबर 7 तारिखरू आरंभ हो सारी कार्तिक व्रत एवं यह नवेम्बर 5 तारिख रे समाप्त हेब। ब्रह्म मुहूर्त कहिले भोर 3टारू 6टा मध्यर समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कुहाजाए। एही समय रे ब्रह्मांड रे सकारात्मक शक्ति एवं अलौकिक शक्तिर प्रभाव अधिक रही थाए। तेणु कार्तिक मासरे ब्रह्म मुहूर्त रे घरर स्त्री लोक माने एही पांचटी काम को निश्चय करंतु। ब्रह्म मुहूर्त रे उठी सर्वप्रथमे आपण घर अगणारे किछि जल सेंचन करंतु। गोबर पानी छिंचिले ताहा अधिक शुभ फल देइथाए। कारण आपण माने तो जानिथिबे सुदशा व्रत हेउ किंबा माणवसा गुरुवार हेउ प्रथमे आमे घर को परिष्कार कराऊ एवं गोबर रे लिपि थाऊ। आपण कौन करिबे ना कार्तिक मासरे सकालू उठी प्रथमे गोबर पानी घर अगणारे छिंचिबे। जदि गोबर नथिबो तेबे खाली पानी आपण अगणारे एवं मुख्य द्वार रे छिंची मुख्य द्वार को सफा करिबे। एहा परे घर द्वार परिष्कार करी गाधोई आसी द्वितीय कामटी को करिबे। द्वितीय काम हेउछि आपण निज घर अगणारे माँ लक्ष्मींकर पादपद्म अंकन करिबे। बंधुगण, तापरे आपण निज घरर मुख्य द्वार को गंगा जल एवं हलदी रे पोछि देबे। तापरे घरे बसी निज डाहाण पटरे हलदी रे गोटिए स्वास्तिक चिन्ह अंकन करिबे। चेष्टा करिबे जे काहार पाद जेमिति से स्वास्तिक उपरे न पड़े। एहा परे से स्वास्तिक उपरे किछि हलदिया चाउल रखिबे। किछि लाल पुष्प किंबा हलदिया पुष्प से स्वास्तिक चिन्ह उपरे रखिबे। एवं एही काम करि सारिबा परे आपण माँ लक्ष्मींकर गायत्री मंत्र को जप करिबे। मंत्रटी हेउछि ओं श्री महालक्ष्मी ज विद्महे विष्णु पत्नी ज धीमहे तन्न लक्ष्मी प्रचोदया। तापरे से स्वास्तिक निकटरे गोटिए घियर दीप माँ लक्ष्मी उद्देश्य
ଜାଲି ଦେବେ। ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପୂଜା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଛି ରୀତିନୀତିରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଚଉରା ମୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିବେ। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚପ୍ରଚାର ନୀତିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ତୁଳସୀରେ ଆପଣ ଜଳ ଚଢ଼େଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯଦି ବେଲବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରର ନିୟମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଦୀପକୁ ଖାଲି ମାଟିରେ ବସାଯାଏ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖାପାଖି ଜୋତା, ଚପଲ, ଝାଡ଼ୁ, ପୋଛା ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଚରା ଗଦା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କଚରା ଗଦା, ଜୋତା, ଚପଲ ଆଦି ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସେ। ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଗରିବୀ ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଦାପି ବି ଅଇଁଠା କିମ୍ବା ଆମିଷ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ପ୍ରଥମକୁ ଗାଈକୁ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟିକୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ, ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରାଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରି ମାସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରି ଯୁଗ ନାହିଁ, ବେଦ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁଳା ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ
ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁଲା ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଳରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସହଲ କଳାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସଯାକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି କଟୁ ବିଚାର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ଜପ ତପ ଆଦିରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।